खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर नाम दे सोमे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन चरना कमलों में जुड़ बैठ करके सतसंग दियां घड़ियां दा आप जी निग मान रहे हो। सतगुर दियां गुरां दियां रहमतां दे पात्र हो आप। बड़ी दूरों दूरों चल के सतगुरां दे प्यार विच जुड़दे होए निता प्रत शाम दे दीवानां विच गुर इतिहास सरवण करते होए जीवन दीयां घड़ियां नूं सफलियां बनाउंदे हो। अज भी सतगुरां ने सुभाग समा बख्शिश कीता है। कल शाम दे दीवानां दे विच सफर सरवण कीता सी आप जियां ने गोबिंद राय जियां दा की चोज वरताउंदे होए सतगुर जी अयोध्या दी धरती ते आए। हुण इथों सतगुर जी चले ने अज पंजाब नूं। छोटे जे सफर का जिक्र कवि जी ने करना है। उपरंत गुरु तेग बहादुर साहब जियां दी शहादत दी दास्तान जो आप जी बड़े ही वराग सहज सरवण करदे हो ओदा भी आनंद माणना। आओ सब तो पहला मन चित बिरतियां नूं एकाग्रचित बनाइए। रसना करो पवित्र गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। होए असवार चलन जब लागे पंथ बहीर पियानो आगे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे इकलौते फरजंद गोबिंद राय अयोध्या की धरती ते ज्यों ही विराजमान होए अज सतगुर जी हिंदू लोकां दे मन विचों खौफ खत्म कर रहे। डरना एक करतार तो है दुनिया तो डरना की है। 2 दिन अयोध्या रह के सतगुरां ने संगतां नूं परमात्मा दे नाम दा उपदेश दिता। अज सवेर हुंदियां दशमेश जियां ने घोड़े ते काठी पाई सारे परिवार नूं हुक्म कीता चलो साडे नाल। अयोध्या तो सतगुर चल पए। तब है पिता के आए संदेशे भेजे जब दिल्ली सो प्रवेशे। हुण सतगुर जी जिस वेले अयोध्या तो बाहर निकले ने अचनचेत दिल्ली तो एक हलकारा खत लेके गुरु तेग बहादुर साहब जी दा अयोध्या पहुंच गया। आम इतिहास विच आप जी सरवण करदे हो भी गुरु तेग बहादुर साहब जी दी गोद विच दशमेश पिता बैठे सी जदों वचन आख्या पिता जी तुसी सीस दे दिओ जाके। पर गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे इतिहास दे मुताबिक धन गुरु तेग बहादुर साहब ते गोबिंद राय जी दी मुलाकात होई नहीं जो आप जी सरवण करते आ रहे। अजे ये मामला खोज दे मुताज है ना ते कोई उस पक्ष नूं परमानेंट लोकां च सुना सकदा ते ना इस पक्ष क्योंकि जे विचार करके वेखिए उन्हां समयां दे स्थान अयोध्या विच भी बने होए। गुरुद्वारा दमदमा साहब जिथे दशमेश पिता जी ने थोड़ी देर 2 दिन टिकाणा कीता। हुण दिल्ली दी हवेली विच जिथे सतगुर जी कैद ने कहंदे ओथों खत भेजिया गया। इतिहास के मुताबिक आपने चलना जो जो इत्थे वार्तालाप होया वो पक्ष आप जी नूं पहला सुना दिता गया सी कि गोबिंद राय जी आनंदपुर की धरती ते ने 9 साल की उम्र विच कह दिता सी पिता जी तुसी आप जाके सीस वार दे धर्म की रक्षा करो। दोनों चों पक्ष कोई भी माड़ा नहीं क्योंकि कवि जी ने इस पक्ष नूं अगे जाके होर खोलना है।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦਿਖਿਆ, ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਮਕੋ ਆਵਤ ਲਗੀ ਅਵਾਰੀ, ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਕੀਤਕ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਖੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਜੜੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਦੀ ਫੌਜ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਊਧਾ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਖਾ ਦੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਟ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹਮ ਅਬ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਸਿਰ ਹੋਏ, ਤਜ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਲਖ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਖੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੜਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੱਤ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੱਥਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੂਜ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਜਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕਿਉ ਪਿਆਨ। ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੱਤ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਮਰਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਘੋਰ। ਮਰਦ ਨੇ ਜਾਪ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਰਹੁ ਪਿਆਨਾ, ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਲਖਨੌਰ ਸਥਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਖਨੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਲਖਨੌਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਤਹਿ ਮਸੰਦ ਜੇਠਾ ਇੱਕ ਬਸ ਹੈ, ਤਿਸ ਆਵਾਸ ਮਹਿ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ?
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸੰਦ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਰਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਕੌਣ ਸੁਧ ਪਠ ਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਖੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੱਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੱਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਸੰਭਵ ਬਾਤ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਵਤ ਬਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ ਮਾਹੀ, ਆਗੇ ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ? 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਖੱਤ ਪੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਮਨ ਬਿਸਮਾਈ, ਗੁਜਰੀ ਦ੍ਰਿਗ ਆਂਸੂ ਟਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ। ਹੁਣ ਪਪੀਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏਦਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੱਤ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਥੋੜੀ ਵੈਰਾਗ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਬੜੋ ਪਾਏ ਪਰਸਵਾਸਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਤੂਰਨ ਹੋਤ ਹੁਲਾਸਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਸੱਸ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ। ਰੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ।
सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। गुरु पीर अवतार सारे आए ने, इतने अवतारां दा जीवन पढ़ के वेखो कौन कहता मूसा पैगंबर नहीं रोया, कहता कोई, वो भी कहते रोए। मुहम्मद साहब आए, उन्होंने रोना पै गया, अथरू आए, जमाने ने दुख दिते। ईसा जी आए, सलीबां ते टंग दिता, दुख उन्होंने झलना पै गया। राम जी आए, 14 साल विछड़े रहे। कृष्ण जी आए ते यादवां दी लड़ाई विच, महाभारत विच कितना नुकसान होया। सच नूं हमेशा ठोकरां खाणियां ही पैंदियां। आखो सतनाम, जिन्हों ठोकर ना बचे वो सच नहीं हुंदा, वो कदे सच नहीं हुंदा। ते गुरु परिवार देखो किन्ने दुखां दे पहाड़ टुटे ने। सिख ते अरदास करदा है, रब्बा दुनिया दे दुख मेरी झोली पा दे, जेड़ा असल सिख है। ते आपां ते रोज लांभे देई जांदे, बाबा मत्था भी टेकदा, पाठ भी करदा, मैनूं सुखी कदों बनाएगा। आखो सतनाम। गुरु साहिब ते कहंदे दुख ते एक दारू है, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई। दाता जी जिते तेरी कृपा है उन्होंने ते दुख एक दारू दवाई लगदी, क्योंकि जे दुख पए तब तुझे आराधी। दुख पिया बंदे नूं रब याद आउंदा, जे सोखा जी तू भुल जांदा, नितनेम भी चलिया जांदा, सिमरन भी चलिया जांदा, रब दा शुकराना भी गया। जे दुख जिंदगी विच रहेगा बंदा हर वेले रब नूं याद रखेगा। माता गुजर कौर नेत्रां चों अथरू बहा रहे। मां तुहाडे सुपुत्र ते संकट बड़े आउणगे। अज लोकी बड़ी छेती पल्ला झाड़ दिंदे जी, ओ गुरु पुत्र सी साहिबजादे, जे शहीदां जे उन्हां नूं कंधां 'च खड़ना पै गया उन्हां नूं किहड़ा दुख लगे। फिर ते तुसीं इह भी कहोगे गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठे जी, तत्ती तवी ठंडी करती। ओए ते करामात होगी, ये ते दिखावा हो गया। साडे गुरु ने दुख झल्ले ने पर करामात नहीं विखाई। दर्द जरूर होया, क्योंकि दर्द होना ते शांति मिलनी, इस शरीरक धर्म है। दुख सारियां ते आउंदा, शरीर ते आउंदा। दशमेश पिता जी ने कारण बनाया सी, अंत वेले जदों गुल खां जमशेद खां ने छुरा मारिया, सारा एरिया चीर दिता पेट दा। दुख सी ना, एक बहाना सी। रब दे प्यारे तन ते दुख जरूर झलदे ने, पर मन कदे दुखी नहीं हुंदा। आखो सतनाम। ये फर्क हुंदा उन्हां दा ते साडे। आपां तन करके सुख बड़े साडे कोल, असीं तां भी रोंदे फिरदे हां, हाय रब्बा तू मैनूं आ नहीं दित्ता, मैं ते मर गया, मेरे कोल है की। उन्हां वल वेख जिहड़े अत दी सर्द रातां विच सड़कां ते खुले असमान विच सुत्ते ने, ओए ओ भी कहंदे रब्बा तेरा शुक्र है, तू गद्दियां ते सौं के रजाइयां विच सौं के भी कहंदा रब्बा तू मैनूं दित्ता। माता नानकी जी कहन लगे, बेटा धीए फिक्र क्यों करदी, दुख ते सुख शरीर दे करने, तू ए वेख तेरे पति नूं जमाने दे दुख डुला नहीं सकदे। आखो सतनाम। रंग जेब ने कोई कसर छड्डी दुखां दी, जिथे सतगुरां नूं कैद कीता होया वो हवेली दा ते लोकी नां नहीं सुणदे, डरदे ने उत्थों ते दिहाड़े। पर गोबिंद राय सारे वचन सुण रहे। मां मेरी की कह रही है, बड़े ध्यान दे नाल चुपचाप ये हालात वेख रहे ने। पुन बुझियो सिख किम ए होवा, किस बिद में है सतगुर को जोवा। उस वेले गोबिंद राय जी अनजान बन के कह रहे, क्योंकि नावे महल्ले दे जिन्ने सलोक आप दी सरवण करदे हो ना, भोग टाइम ये सतगुरां ने दिल्ली दी कैद विच उचारण कीते। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत की, इन्हां विच बचन बड़े कीते। ते सवाल भी कीता सी गोबिंद राय जी नूं परखण वास्ते, बल छुट के बंधन परे कछु ना हो त्यो पाए। अगो दशमेश पिता जी जवाब दिंदे, पिता जी बल होआ बंधन छुटे। जवाब दिता, पिता जी तुसी परमात्मा। पिता जी ने जान के कहा सी, हुण असीं बेबस हां, साडे कोल है कुछ नहीं बेटा, की करिए असीं। अगो जवाब दिता सी, पिता जी तुहानूं बन्नण वाला ते जम्मिया ही कोई नहीं तुहाडे, तुसी ते आप परमात्मा। जोत एक सी ना अंदर दी। दशमेश पिता ते गुरु तेग बहादुर साहब विच गुरु नानक वरतदे ने। अज जान बुझ के सतगुर जी सिख संगत ते परिवार सामने सिख कोलों पुछ रहे ने, कहंदे साडे पिता किहड़े हालां च ने। गुरमुखा जरा ये भी दस दे। सर्ब बिरतांत सुनावो हमें, दर्शन कर ते आगे कह समय। प्यारिया तू ते मेरे पिता गुरु दे दीदार करके आया होएगा, दस ते सही मेरे पिता किहड़े हाल विच ने। ये सतगुर विखाउणा चाहुंदे सी संगतां नूं, सानूं मोह नहीं जमाने नाल।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਰੋ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਤ ਟਿਗ ਹੋਏ ਤਿਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਦਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਪਤਾ ਸੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਪਿਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਪਰ ਗਨ ਆਏ, ਇਹ ਦੀ ਜਿਮ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਿਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜੀਣ ਲਈ, ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਫਾਬਾਦ ਚੁਮਾਸਾ ਬਾਸੇ, ਖੋਜ ਤਫੌਜ ਫਿਰੀ ਚੌਹ ਪਾਸੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਫਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਸੈਫਦੀਨ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏ ਸੂਹ ਦੇਵੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 5000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗਰੇ ਕੋ ਪੁੰਨ ਗਏ, ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਬਸ ਤਹ ਠਾ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਾਦ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਲਾਦ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਟਾਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਹ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ, ਪਠਾਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਗਰੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ 4 ਦਾ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗਲ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਾਨਸਰ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛਾਪ ਰੱਖ ਲੋ ਗਹਿਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿਓ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਟਵਾਲੀ ਫਸਾਤਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਭੇਜਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜ ਚਮੂ ਚੜਾਈ, ਅਦਕ ਸੁਚੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਤ ਭਰ ਕਦੇ ਸੌਣ ਨਾ। 12,000 ਫੌਜੀ, 6,000 ਸੁੱਤਾ ਤੇ 6,000 ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਿਵਾਈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੀਰ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਝ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ, ਮਗ ਮਹਿ ਮਿਲੋ ਜਾਏ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਦਿਨੇ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਤਰਕਾ ਲਿਖਬੇ ਭਈ, ਬਾਕਨ ਸਾਥ ਖਬਰ ਪਠ ਦਈ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣੇ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਸੂ ਨੁਖਾ ਚਿੰਤ ਬਸ ਭਾਰੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਗਤ ਨਿਆਰੀ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਭੱਜਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਬਚਿਆ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਾਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਜੋ ਕਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਾਦੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ, ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਕਰਹੀਂ ਨਹਿ ਚਲਬਿਓ ਚਾਹਾ, ਮਨ ਬੁੱਢਿਓ ਬੜ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖੱਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ।
किन्ना कारणा करके दादी जी जानते सी उस धरती ते बड़े दंगे फसाद होए, सब कुछ होने उन्हां नूं आउण वाला समा दिसदा सी, क्योंकि गुरु हरगोबिंद पातशाह ने एक दिन कह दिता सी गुरता गति ते तुहाडे परिवार विच आएगी ते कसवट्टियां ते दुख लेके आएगी। आखो सतनाम। वो जानते सी महाराज भी साडे सोड़ वंश सारा ही देश कौम तो कुर्बान होना है, सारे वंश ने सारे परिवार ने। दशमेश पिता जी ने अपने पुत्र भी वार दिते, ये कह लो दुनियावी तौर ते वंश खत्म हो गया। दुनिया के पुत्रां नूं अपना पुत बना लिया, खालसे पंथ नूं अपना पुत अपनाया सतगुरां ने। इस करके दुनिया च खून दे रिश्ते मैना नहीं रखदे, रिश्ते ते प्यार दे दरगाह विच भी निभदे ते इत्थे भी निभदे। अज दे समय च खून का रिश्ता खून करदा, प्रेम का रिश्ता सारी जिंदगी निभदा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का खत जदों आया, सुभावक सी सिखां ने वरान सिख भी अज रो पए। कौन सिख कह बहु बेद समझाई, एम तुमको अब नह बने आई। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਨਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਂਭਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀਨ, ਤੁਮਕੋ ਹੁਕਮ ਜਥਾ ਬਿਦ ਦੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਮੌਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ? ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਡਰੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਆਖੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਭੁੱਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੀਆ ਸੀਆ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਰੋ ਪਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰ ਚ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮਰਦ ਆਪ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਬੜੇ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। 10 ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ 260-70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਅੰਗੀਠੇ ਮਰਗਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਹੁ ਤਾਇਲ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਤਿਸੀ ਗਰਾਮ ਥਿਰ ਤਾਵੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਪ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਲਖਨਊ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਖਨਊ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਸਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਬਰ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੋ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 26 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਬਰ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਦੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਿੱਖਾ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੋ, ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਨਿਤ ਇਨਹਿ ਨਿਹਾਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਮਨ ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ ਸਿੱਖਾਂ, 7 ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਤਾਗੀਦ ਬਖਾਨੀ, ਕਰਹਿ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਆਖਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਣ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ ਪਿਆਨੇ, ਪੰਥ ਉਲੰਘ ਪਹੁੰਚ ਤਿਸ ਥਾਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੁਕੇ, 1 ਘੰਟਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਮਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਖਨਊ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਟੂਰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਚੱਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਵਾਰਦੇ ਵਾਕੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਮਸੰਦ ਕਰ ਉਤਰੇ ਜਾਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਭ ਵਸਤ ਪਠਾਈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਲਖਨੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਘੋੜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜੇਠਾ ਮਸੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਹੀਰ ਸੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ। ਵਾਹਨ ਆਦ ਸਕਲ ਲੈ ਨਾਲ, ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਮਾਤੁਲ ਜੋ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛਡਾ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਸ ਅਨੂਖਾ ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਰਹੀ, ਸੋਤ ਜੋਤ ਜਿਮ ਜਨ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਤ ਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਗ ਬੰਧਨ ਜੇਠਾ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਸਰਬ ਰੀਤ ਕਰ ਨੀਤ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਥਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਤਿਸ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਰਹਿ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਹੱਠ ਕਰ ਨਰ ਤਹਿ ਬਸ ਹੈ, ਮਾਰਤ ਕੈ ਤਰਸਾਹੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੱਥ ਬੜੀ ਮਚਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 4 ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਦੱਸਣਗੇ ਹੈ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਏ। ਜੋ ਪਈ ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰੋਰਾ, ਨਹਿ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੋ ਨਰਪੁਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੁਕਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੌਫ ਉੱਠਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਾਸਤ ਸਕਲ ਰਹਿ ਨਰ ਬਾਹਰ,
ਦਿਨ ਮਹਿ ਭੀ ਨਾ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਜਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਵੀ ਦੈਂਤ ਰਾਖਸ਼ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ। ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਬੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ। ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰੇ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। बीच जामनी बस है कौन, ऐसो हतो भयानक पौन। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੋ ਅੰਦਰ। ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਮਾਤੀ ਮਾਰਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਫੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੇਗੀ। ਦੁਰਗੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਆਇਸ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਿਠਾਏ, ਸੰਗ ਜੇ ਦਾਸ ਵਹਿਰ ਉਤਰਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਕ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਨਸੇਫ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਪੀਰ ਕਹਾਵੇ, ਅਬ ਮਾਰਸ ਇਸ ਛੁੱਟ ਨਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ ਸਭਾ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ,
ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢੀ ਚੱਲ ਗਾਲਾਂ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ। ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਬਣਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣੂ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਖੋਪੜ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ 7 ਤਾਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 7 ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ? ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਭੈਦ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਮਰਦ ਨਾਲ? ਸੀਸ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਓ ਗਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਕਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੋ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸਿਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।